40 મિનિટ્સ મ્યુઝિક, પછી સ્ટાર્ટ કરે, થીમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે, રાઈટ, પછી પાછી પ્રેયર હોય, પાછું ઓમ હોય, then you start with the recitation, then the music all that. Okay, so that's not fine. I told her also પહેલા હતું 17th around, but then it got postponed. હવે કદાચ ઓગસ્ટમાં પ્લાન થશે કેમ કે એ લોકોને પોતાની હોય ને એસેમ્બલી. સો યોર ટાસ્ક ઇઝ જસ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કેવી રીતે ફ્લો જાય છે અત્યારે. નેક્સ્ટ ટાઈમ યુ ઓર આઈ સેન્ડ યુ ધ સ્ક્રિપ્ટ બાય ટુડે અને મંડે યુ ટેક ધ પ્રિન્ટ આઉટ. યુ જસ્ટ હેવ ટુ રીડ, બીજું કંઈ નથી. અન્ડરસ્ટુડ? We'll make a list, but let me work with them first. Till then, do you have a device? Phone, tablet? Phone, I know. We have devices. Tablet. You have your own tablets? No, I have one. No, I have one from school and one. YouTube full? YouTube. My laptop. Or else you sit and you understand. No, my પછી આપણે બધા ભેગા No, Wi-Fi કરવું પડે. Wi-Fi. SIM card નહીં. Now, first it's important to understand the theme and the course. Okay, કારણ કે અગર meaning નહીં ખબર હોય ને તો કાંઈ ખબર નહીં પડે. And there are some words કે સાવ નહીં સમજાય. Annie and yours. Print out છે extra. First of all, Pratiksha spoke counting stars. Okay, I'll explain you each and every paragraph and pay attention. I have always loved balloons. એટલે the person is saying કે એને balloons ગમ્યા છે હંમેશા. Okay, that person has loved balloons. They remind me of my childhood. Childhood એટલે બચપન, right? Balloons remind you of your childhood. અત્યારે કોઈ ફુગાવાળો છે તમે ફુગો કે કંઈક લ્યો, you will be reminded કે હા 4-5 વર્ષની કેમ હતી કે હતો, right? I used to buy such balloons, I used to play with such balloons, right? So they remind me of my childhood when the days were light and the nights were like fairy tales. Days were light. અત્યારે days કેવા છે? If બચપનમાં days were light, અત્યારે કેવા છે? Light નો opposite? Dark ને બધા heavy light. Okay, so burden થી heavy છે, right? અત્યારે તમારે એટલું બધું ન હોય, right? Homework is the only burden. But as you grow up, you will have burdens like finding a job, your career, your family, getting married, all that. એ burden મોટા થવા એટલે આવે. But નાના હો ત્યારે શું હોય? એક જાતનું burden ન હોય. So the days were light. Light meaning કે burden એટલું બધું નથી. And the nights were like fairy tales. Fairy tales have you read? Yes. હમણાં આપણે કઈ ગઈ Cinderella, Yes. right? Cinderella is a fairy tale. Then Rapunzel. પછી બીજી કઈ fairy stories છે? Fairy, angels, Snow White, whatever, the princesses. ये तो princesses थे. પણ then Frog Prince, if you have read. हाँ, એટલે that they are all fairy tales. શું કામ fairy tales? કેમ કે એમાં magic થાય, right? Fairy tales માં જરૂરી નથી કે fairy tale, but એમાં magic થાય, right? જે આપણે real life માં જોવા નથી મળતું, real life માં magic નથી થતું. હા, so જેમાં પણ magic થતું હોય ને, they are fairy tales, right? કારણ કે real life માં નથી થતું. I am explaining you the meaning word by word so that you can connect with it. Okay? ઓમ બોલવા કરતા યાદ કરીને બોલી જાઓ, પણ મને meaning જ ના ખબર હોય ને તો I can't recite. I must understand what I am saying. Word like fairy tales એટલે રાત્રે હું સુતી તો મમ્મી શું મને સ્ટોરી કહે, fairies ની સ્ટોરી કહે, રાત્રે હું ટેન્શન વગર સુઈ જાઉં, મારે કઈ જાતનું કામ ન થતું. So nights were like fairy tales. Thoughts were limitless. Limitless meaning લિમિટ વગરના થોટ્સ. લિમિટ વગરના એટલે કે બધું વિચારતો ગમે. એટલે કે રાઈટ નાઉ યુ હેવ કન્સ્ટ્રિક્ટેડ કે મારે હોમવર્કનું વિચારવાનું છે, ઘરે જઈને ભણવાનું છે, પછી આ ક્લાસમાં જવાનું છે, ધેટ્સ ઇટ. મારા માટે પણ સેમ, રાઈટ? હું એ જ વિચારું કે મારે આજે આ વર્ક કરવાનું છે, ઓલું હોમવર્ક કરવાનું છે, ધેટ્સ ઇટ. આઈ ડોન્ટ હેવ એની અધર થોટ્સ. પણ નાના હોય ત્યારે વાય ઇઝ ધીસ પિંક ઇન કલર? હું મેજિક કરી શકતો, હું ઉડી શકતો, મારી પાસે આવો સુપર પાવર હોતો. Those are your thoughts when you are in your childhood days. પછી the world seemed fair. What does fair mean? That is not fair. And the spelling is F-A-R-E. This is F-A-I-R. Rupadu is one meaning, but there is some other meaning. Like we said, this is not fair. This is not fair. So when things are fair, it means that
બધાને ઇક્વલ મળ્યું છે. લેટ્સ સે કંઈક કોર્ટમાં કેસ હોય તો વોટ ઇઝ ધ કોર્ટ ડુઇંગ? ઈ ફેરનેસ એન્શ્યોર કરે છે, રાઈટ? કે બધાને ઇક્વલ જસ્ટિસ મળે, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ બીંગ ફેર. ટીચર હોય, અગર હું ખાલી ગ્રુપમાં નથી બોલાવું કે ભાઈ ગ્રુપમાં મારી ફેવરેટ, આઈ એમ નોટ બીંગ ફેર. But if I tell all my students to do the same work, I treat them equally, so I am being fair, right? So that is the meaning. Everyone was a friend. બધા મારા ફ્રેન્ડ્સ હતા. અત્યારે કેવું હોય કે સર્કલ બની ગયું હોય, હું આની સાથે રહીશ, મોલી સાથે રહીશ, આ બેની વચ્ચે ફાઇટ થાય જ, એનિમીઝ બની ગયા છે. અત્યારે ઓછું હશે, પણ મારી ઉંમરમાં વધારે, રાઈટ? કે ફ્રેન્ડ્સ હોય એના કરતાં એનિમીઝ વધારે, રાઈટ? સો એવરીવન વોઝ અ ફ્રેન્ડ. નાના હોય ત્યારે એટલું કમ્પેરિઝન ન હોય. અત્યારે તો બધા મળીને રહેશો. કોકને ફૂલ માર્ક્સ આવ્યા હોય, અપ્રિશિએટ કરશો, એ ફૂલ માર્ક્સ આવ્યા એમ ન થાય. બટ એઝ યુ ગ્રો, માણસો હેપી ન હોય તમારા માટે, રાઈટ? યુ મે નોટ નો ઇટ, પણ મોટા થશે ખબર પડશે. એવરીવન વુડન્ટ બી યોર ફ્રેન્ડ જ્યારે તમે મોટા થશો. પણ ચાઇલ્ડહુડમાં બધા ફ્રેન્ડ. હા, એવરીવન ઇઝ યોર ફ્રેન્ડ. નો સોરોઝ નોક એટ ધ ડોર. સોરો એટલે કે દુઃખ. એ કઈ જાતનું દુઃખ હતું ને, એ મારા બાયણા પર ખખડાવતું નહોતું, રાઈટ? હું સુખી હતી કે હું સુખી હતો, રાઈટ? એ કઈ જાતનું દુઃખ નહોતું. અગર હોય પણ તો યુ આર નોટ ઇનટુ ધેટ. લેટ્સ સે સ્ટ્રીટ્સ ઉપર જે બેગર્સ હોય, એ લોકોના છોકરાઓને નથી ખબર કે એ લોકોને દુઃખ છે, રાઈટ? ધેર કિડ્સ આર પ્લેઇંગ, દે આર ડુઇંગ ધ સેમ. એ લોકો માટીથી રમશે, ઓકે? રીચ કિડ્સ હોય કેનાથી રમે? વિડિયો ગેમ્સ, કાર્ડ, ઓલ ઓફ ધેટ, રાઈટ? આ લોકો રેતીથી રમશે, ગમે એ મળશે રોડ ઉપર એનાથી રમશે. સો યુ નેવર નો કે આ દુઃખ છે કે આ સુખ છે. તમને મળશે બધું સુખ જ છે મારા માટે, રાઈટ? સો ચાઇલ્ડહુડમાં એવી રીતે there was always time for more happiness. અત્યારે ઘરેથી સ્કૂલ, સ્કૂલેથી ઘર મારા માટે. એમ નહીં કે હા હું ફેમિલી સાથે બેસું, ફ્રેન્ડ્સને મળું તો મને જરાક હેપીનેસ મળે. હેપીનેસ એટલે કે ખુશી, હે ને? તો નાની હતી ત્યારે હંમેશા ટાઈમ મળતો કે મને જે વસ્તુથી ખુશી મળે ને એ વસ્તુ હું કરું. નો ડ્રીમ વોઝ ટુ બિગ ટુ ટ્રાય. નાની હતી ત્યારે ગમે જાતના ડ્રીમ્સ જોઈ લેતી. હું સુપરમેન બનીશ, સુપરવુમન બનીશ, ધોઝ આર ધ ડ્રીમ્સ. અને તમને એમ થાય કે હા હું કરી લઈશ. પણ મોટા થાય શું થાય? આ મારાથી થોડું થાય, ધીસ ઇઝ અનઅચીવેબલ, મારે આ જ કરવું પડશે. ફેમિલીનું કંઈક એવું હોય, ફેમિલી અગર હોય કે હા ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટ સારું નથી તો તમારે કંઈક જોબ કરવી પડે, તો તમારા ડ્રીમ્સ ત્યારે પૂરા ન થાય. પણ ચાઇલ્ડહુડમાં બધા ડ્રીમ્સ તમને પોસિબલ લાગે. ધેન વી બિલીવ્ડ વી કુડ ફ્લાય. અમને એમ હતું કે અમે ઉડી શકીએ નાના હતા ત્યારે. The moon chased our cars and we enjoyed counting stars. This will be repeated. Moon chased our cars. If you go in a bus or a car or a rickshaw, wherever, તો તમને એમ લાગશે કે ઉપરથી અમારી ભેગું આવે છે Yes. moon કે sun or whatever or stars, whatever it is in the sky or stars. તો તમને એમ થાય કે ભેગું આવે છે મારી ભેગું. એટલે તમને એમ થાય કે મારી પાછળ કા આવે, ઓ આઈ એમ સ્પેશિયલ, એવી રીતે. પણ મોટા થઈને ખબર પડે કે ઇટ્સ જસ્ટ એન ઇલ્યુઝન, રાઈટ? એવું હોતું નથી. અને અમે સ્ટાર્સને કાઉન્ટ કરતા, રાઈટ? નાના હતા ત્યારે ગણતા કેટલા સ્ટાર્સ છે. બટ હવે આવશે રિયાલિટી. કેટલું હતું બચપનમાં, એટલું અમે કરતા, એટલું અમારી સાથે થતું. નાવ ઇટ્સ અબાઉટ what happens in reality. મોટા થાવ ત્યારે as life goes by we stop being that child. Our everyday dreams are no longer that wild. નાના હતા ત્યારે as I said બધી જાતના ડ્રીમ્સ જોતા. હવે એવા ડ્રીમ્સ નથી જોઈ શકતા, રાઈટ? સોસાયટીનું પ્રેશર, ફેમિલીનું પ્રેશર, ખુદનું પ્રેશર, રાઈટ? તો બધા ડ્રીમ્સ પૂરા ન થાય. The world quickly goes by as we keep getting old. ટાઈમ ફટાફટ વયો જાય. Right now you feel like હા ધીમે ધીમે જાય છે. Every day you enjoy each and everything. રમતા હો તો એન્જોય કરશો, મમ્મી પપ્પા સાથે એન્જોય કરશો. મોટા થાવ એમ આના દિવસો હોય અને you get old, right? And all our thoughts now revolve around competition, riches and goals. અહીંયા કોમાં આવશે around competition, riches and goals. Competition એટલે કે જે નોર્મલ હોય, JEE રેન્ક, ખબર છે ને? JEE રેન્ક ને આ એક્ઝામમાં રેન્ક ને પછી ઈ જાતની કોમ્પિટિશન. આને આ જોબ મેળવો, આ જોબ મેળવો, આ નોકરી મેળવી, ધેટ ઇઝ ધ કોમ્પિટિશન. બીજી કઈ કોમ્પિટિશન? આનો બંગલો બની ગયો, ગાડી આવી ગઈ, તારો બંગલો ગાડી નથી આવ્યો. ધેન ઇફ ઇટ્સ યોર પેરેન્ટ્સ એજ, આના છોકરા છોકરીના લગ્ન થઈ ગયા, ઓલ ધેટ ટાઈપ ઓફ કોમ્પિટિશન. સ્ટેટસ, વેલ્થ, ફેમિલી, બધું. રિચીસ એટલે કે પૈસામાં કોમ્પિટિશન, રાઈટ? કેટલા પૈસા કોની આગળ છે. એન્ડ ગોલ્સ, રાઈટ? આની છોકરી ડોક્ટર બની ગઈ, તું હજુ નથી બની. તારો ગોલનું શું, તારા ગોલનું શું, ઓલ ધેટ. Getting by us not simple anymore. An easy life is an age-old folklore. એટલે કે easy life હવે નથી હોતી, રાઈટ? It's age-old. That idea is age-old. હવે બધી
હવે ડિફિકલ્ટ થઈ ગઈ છે લાઈફ. ઇટ ફીલ્સ લાઈક એવરી નેક્સ્ટ મોમેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ સી અસ ફેલ. એવું લાગે છે કે હરેક પલ એ જોવા માંગે છે કે આપણે હારી જાય, નિષ્ફળ થાય, એવું થાય. That's when we realize life is no longer a fairy tale. The race to success tends to take up most of our time, and to spend on my leisure is considered the biggest crime. I want you to emphasize on this properly. The race to success takes most of our time. As I said, competition વધી ગઈ. કોણ પહેલા સક્સેસફુલ થાય છે, કોની પાસે બંગલો આવી જાય છે, પહેલા કોની પાસે BMW આવી જાય છે, you know all that. So that is the competition, અને એમાં મારો ટાઈમ વયો જાય છે. હું ભૂલી જાઉં છું જીવન કેવી રીતે જીવવું, રાઈટ. એન્ડ ટુ સ્પેન્ડ ઓન માય લીઝર. લીઝર ઇઝ અ ન્યૂ વર્ડ ફોર યુ. આપણે પછી લીઝર ઇઝ અ ન્યૂ વર્ડ. લીઝર એટલે કે ફ્રી ટાઈમ. લીઝર, હા, લીઝર એટલે કે ફ્રી ટાઈમ. અને હવે હું મારા ફ્રી ટાઈમમાં અગર લેટ્સ સે ડાન્સ કરું, કા આર્ટ કરું, કા કથક કરું, ઓર પેઇન્ટિંગ કરું, ઓર વોટેવર, તો હવે એ ક્રાઇમ ગણાય છે. ક્રાઇમ તો ખબર છે ને, કારણ ક્રાઇમ કર્યો હોય ને એવી રીતે માણસો મારી સામે જોવે. લેટ્સ સે કે મોટા થશે ને ત્યારે થશે, you will be using your phone તો નહીં, but if you are doing something that you like, and let's say your parents or your relatives see, તો શું કહેશે, તું ભણતી નથી, તારી એક્ઝામ નથી. So that is considered to be the biggest crime. ક્રાઇમ એટલે કે કોઈનું મર્ડર કેમ કરીને એવી રીતે બધા સામે છે. શું કરસ ભાઈ, તાર ભણવાનું નથી, હે એક્ઝામ નથી થતી, ઓલ ધેટ. એન્ડ જસ્ટ ટુ ફીલ ગુડ વી ટેલ આવરસેલ્વ્સ, ખાલી આપણને ખુદને સારું લગાડવા માટે આપણે શું કહી છીએ, હેપીનેસ ઇઝ ફ્રી. ખુશી છે ને મફતમાં મળે છે, એવી રીતે ખુશીની કંઈ પ્રાઇસ નથી. બટ ડીપ ડાઉન વી ઓલ નો એવરીથિંગ કમ્સ ફોર અ પ્રાઇસ. એટલે કે બધી વસ્તુ ગમે કરું છું ને એના માટે મારે કાંઈક ને કાંઈક કિંમત ચૂકવવી પડશે. યુ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ધેટ મચ, પણ બધી વસ્તુ માટે કાંઈક ને કાંઈક મારે જાતું કરવું પડે, લેટ ગો કરવું પડે, સેક્રિફાઈસ કરવું પડે. સમજાણ? એન્ડ ઇન ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ લવ, we find our happy place. Okay? હવે ખુશી કેમાંથી મળે? રિલેશનશિપ્સમાંથી, રાઈટ? રિલેશનશિપ with your family, with your friends, with your partner, that is the happiness that you have in your life. But then reality hits us again in the face. Reality hits us એટલે કે પાછું સામે શું આવી જાય છે? રિયલ વર્લ્ડ, રિયલ દુનિયામાં શું છે, all that. Because with time, be it our friends, a dog, or our first class, all tend to go away to make us realize that nothing lasts forever. હવે સ્કૂલમાં મારે 3-4 ફ્રેન્ડ્સ હતા, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ. ઓકે, હવે એ લોકો બીજી સ્કૂલમાં ગયા, ગયા કોલેજમાં ગયા, તો કોકે મને મૂકી દીધી, રાઈટ, કોક બીજા ફ્રેન્ડ્સ બનાવી લીધું. તો લાઈફ ઇઝ મેકિંગ અસ રિયલાઇઝ કે નથિંગ લાસ્ટ્સ ફોરએવર. એ કઈ વસ્તુ પરમાનન્ટ નથી, રાઈટ? બધી વસ્તુ ચેન્જ થઈ રાખશે. વેધર ઇટ ઇઝ માય રિલેશનશિપ, માય વેલ્થ, માય સ્ટેટસ, બધું ચેન્જ થશે. અને ફ્રેન્ડ્સ એ ઘણા એવા હોય કે મોઢા પર સારા હોય પણ પાછળથી હા. સો એ લોકોએ મને રિયલાઇઝ કરાવડાવી દીધું કે નથિંગ લાસ્ટ્સ ફોરએવર, બધું ચેન્જ થઈ રાખે. ઓલ ટેન્ડ ટુ ગો અવે ટુ મેક અસ રિયલાઇઝ that nothing lasts forever. But if it wasn't for all this pain, agony and strife. Pain, you know what pain is? Agony is same as pain, extreme pain. Okay, agony is the same. When you are feeling the emotion આવે ને પેન સાથે, that is agony. And strife is competition. પછી પૂછતા નહીં, strife is હા. Pain, agony and strife, an integral part of our life would be missing. હવે અત્યાર સુધી મેં નેગેટિવ વાતો કરી હતી, રાઈટ? મારા જીવનમાં આવું છે, રિયાલિટી આવી છે, તેવી છે. બટ વોટ ઇઝ ધ ગુડ પાર્ટ અબાઉટ ધેટ? વોટ કેન વી ડુ? લાઈફ બદલે છે તો એનું શું કારણ શું છે? હવે લખ્યું છે કે અગર આ બધું ન હોત, કોમ્પિટિશન ન હોત, પેઇન ન હોત, તો શું થાય? તો જીવનનો એક સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે ને, એ જ મિસિંગ હોય. કયો ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ? કે બીકોઝ વિધાઉટ સફરિંગ વી કુડન્ટ એન્જોય ધ ગ્લોરી. અગર હું તમને એક ડાર્ક રૂમમાં મોકલું, તમને અહીંયા 1 કલાક બેસાડું, પછી હું લાઇટ ચાલુ કરું, તો તમને શું થશે? લાઇટની વેલ્યુ થશે, રાઈટ? પણ પહેલાથી તમે લાઇટમાં હો તો તમને લાઇટની વેલ્યુ નહીં થાય. હમણાં એટલે પાવર વયો છે, તો તમને હવે રિયલાઇઝ થશે લાઇટની કિંમત. પહેલાથી તમે એમને એસીમાં બેઠા હો તો તમને નહીં કિંમત થાય. એવી જ રીતે ઇન લાઈફ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ફેસ ધીઝ સેટબેક્સ, રાઈટ? એના વગર લાઈફમાં જે તમને સારું મળે છે ને, જે સક્સેસ મળે છે, ફેમ મળે છે,
ફેમસ એન્ડ એટલે કે જે તમે કંઈક સારું કર્યું ને એના માટે તમને રેકગ્નિશન મળે, ગ્લોરી. ઓકે, એન્ડ ઓલ ધ હેપીનેસ. તો પછી અગર મારા જીવનમાં પેન ન હોત તો મને એની વેલ્યુ ન થાત. કેની વેલ્યુ? પેન પેન ન હોત તો કેની વેલ્યુ ન થાત? લાઈફમાં જે હેપી મોમેન્ટ્સ છે એની વેલ્યુ ન થાય. રાઈટ? લેટ્સ સે હું હવે વેરી પીટી એક્ઝામ્પલ, હું તમને આઈસ્ક્રીમ ખવડાવું, યુ એટ ઇટ. ઓકે, હવે હું તમને કારેલું ખવડાવું, એની ઉપર આઈસ્ક્રીમ ખવડાવું, કયું વધારે ટેસ્ટી લાગશે? આઈસ્ક્રીમ. એટલે કયા સિચ્યુએશનમાં? પહેલી વાર ખાલી આઈસ્ક્રીમ, પછી કારેલું, પછી ઉપરથી મેં તમને આઈસ્ક્રીમ. હા, સો ધેટ ઇઝ બીકોઝ યુ આર કમ્પેરિંગ. રાઈટ? તમે કમ્પેર કરો છો બે વસ્તુને. પહેલા ઓલું ખવડાવ્યું ને એટલે તમને આની વેલ્યુ થઈ. રાઈટ? એવી રીતે લાઈફમાં પેન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, જ્યાં સુધી હું ફેલ નહીં થાઉં ને ત્યાં સુધી મને ખબર નહીં પડે કે ફર્સ્ટ નંબર આવવામાં કેટલી ખુશી છે. રાઈટ? એકવાર ફેલ થાય છે તો ખબર પડશે કે હા ઓલામાં ખુશી કેટલી. પહેલેથી હું ફર્સ્ટ નંબર આવતી હોય તો મને શું ખબર પડવાની છે? Understood? And we couldn't enjoy the glory without the struggle. There would be no happy ending to the story. So every once in a while, take a moment and smile. Please smile. That is what it's written. We don't have to let go our inner child because આપણી અંદર હંમેશા છે ને એક child હશે already. Okay? Even if you grow old, તમારા grandparents હશે, still they will behave as children at some points, right? કેમ ટીવીનું રિમોટ જટી લીધું, even they'll say મારે આ જોવું છે, મારે મારી હાલે કથા જોવી છે. then it is still being childish, right? એ લોકો તો મેચ્યોર છે, એ લોકો તો let's say કયા 50 60 70 years ના છે. તો so you don't have to let go of your inner child. અંદર જે આપણું જે છે ને childishness એ આપણે રાખવાની છે constant. And the moon is still chasing our cars and the sky is waiting for you and me to count the stars. એટલે મોટા થઈ ગયા એનો મતલબ એ નહીં કે આ બધું મૂકી દે. રાઈટ? હજી તમે જાશો, મોટા થઈને તમે રિક્ષામાં જાશો, you will still see the moon but find happiness in that. Understood the poem? How was it? Understood that? હવે તમે learn કરો. Or you want to understand the other poems? What is the time? Hi, Manju. 12, 19. We have a lot.